رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما نال رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله شباب الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا بشروا الدنيا أن الفجر قد بانا أن الفجر قد بانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله رسول الله رسول الله
رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما نال أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله شباب الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا بشروا الدنيا أن الفجر قد بانا أن الفجر قد بانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
Allahumma ya mu'allima Dawud allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna ya arhamar rahimin. Hayyikum bi tahiyyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar penonton ibu bapa yang dikasihi dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukurlah lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dia, hidayah dia, dapat kita bersama lagi dalam ruangan sunnati di petang hari Jumaat yang mulia ini, bersama kita bertadarus, membelajarkan akan hadis Nabi SAW daripada sebuah kitab yang namanya Syama'il Muhammadiyah yang diusahakan oleh Al-Imam Tirmidzi untuk nak himpunkan hadis-hadis yang bersangkut dengan kepribadian Nabi SAW. Sama ada yang kita telah baca banyaklah, lebih kurangnya 200 hadis lah yang kita dah belajar. Makan, minum Nabi, berjalan Nabi SAW, buah kayu Nabi, makanan Nabi SAW, itu semua kita dah belajar. Maka kita akan sambung pada hari ini, ibu bapa yang dikasihi sekalian, mengenai dengan bab yang baru kita akan sambung pada hari ini, iaitu bab yang ke-36, tajuk yang ke-36, babu ma jaa fi sifati mizahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi SAW gurau. Nabi gurau mana dengan sahabat dia. Gurau ni orang panggil apa? Kan lolin, kan senuk senang dengan kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, balah mana kita cuba tengok. Dan juga bab yang kedua yang kita akan belajar juga pada hari ini, iaitu bab yang sakut dengan syair. Nabi ni suka ke tak syair? Syair ni orang panggil kata patung lah. Patung Nabi suka ke tak patung ni? Patung dalam bahasa Arab orang panggil kata syair, dalam bahasa Melayu kita panggil patung, dalam bahasa Siam orang panggil gapo? Klon, ataupun Roy klon, gapo nama itulah yang kita ngaji madah subjek bahasa Thai tu. Orang panggil kata klon lah. Cakap pai yang sedap, cakap pai juga, kecek pai juga, tapi jadi belagu sikit. Jadi telagu sikit, jadi belagu sikit. Ya nampak kata sedap dengar sikit. Balah mana Nabi SAW suka ke tak suka. Mulai dengan bab yang pertama, sedang pendengar penonton ibu bapa yang dikasihi sekalian, mengenai dengan gurau Nabi SAW. Tujuan Nabi SAW ni, dia gurau dengan sahabat dia. Dia main-main dengan sahabat dia ini tujuannya nak memberikan sernak care, nak sahabat ini ni rasa gembira, rasa ada kamsuk lah dia panggil tu. Rasa kata mi kamsuk. Mi kamsuk. Idkhalus surur 'ala nufus. Untuk memasukkan as-surur. Surur ni orang panggil tu kamsuk. ในจิตใจของคนที่ฟังคนที่orang panggil tu lalinด้วย dengan sahabat dia lah. Dengan sahabat dia. Dan juga tambah cinta. Tambah kasih sayang belah, tambah cinta yang Nabi ada pada sahabat dia. Habis tu Nabi bergurau dengan sahabat dia tu. Tetapi gurau-gurau Nabi ini bukan kata telajak lah. Bukan kata tidak ada langsung, dan juga bukan kata banyak telajak sehingga kata orang panggil kata banyak lajak lah. Tapi gurau Nabi SAW ni biqadaril hajah. Sekadar hajat sikit, banyak ada sikit itu ya. Dan juga gurau Nabi kalaulah dengan rupa cakap kecek Nabi SAW, gurau dengan sahabat ini dia tak akan kecek gurau mereka dengan benar yang benar. Illa haqqa, dengan benar yang benar. Ulama kata gurau-gurau ini al-mizah, seumpama dengan garai, orang panggil garai, clear. Yang mana kita makan makanan satu makanan, kalaulah tak buh garai langsung tu, dia tak sedap juga makanan tu. Sama juga kalaulah kita curah garai banyak telajak, dia masing pula. Habis itu sekadar ada, biqadaril hajah, sekadar ada sikit rasa kata sedap ya makan, sekadar gitu ya. Bukan kata tidak buh langsung, dan juga bukan kata buh banyak telajak sampai ke masing, sampai ke tak boleh makan, tak selesai juga. Tidak ada faedah juga. Samalah dengan cara bergurau, kita nak bergurau dengan sahabat kawan kita, saudara kita. Habis itu
wasatan. Tengah-tengah jangan sikit lajak, jangan banyak lajak. Jangan sikit lajak dan juga jangan banyak lajak. Mulai dengan hadis yang pertama dalam bab ini daripada Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dhal udhunaini. An Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dhal udhunaini. Qala Mahmud qala Abu Usamah yakni yumazihuhu. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga Abu Dawud. Adalah hadis yang hasan lah, lebih kurang dia tu. Kata dia bala mana? Anas riwayat kata satu kali Nabi SAW biasa panggil dia. Qala lahu, biasa panggil, biasa kata kepada dia lah. Hei orang yang ada dua telinga, Nabi panggil kepada Anas bin Malik. Dan ayat Nabi bergurau dengan Anas bin Malik lah. Ya hei manusia. Hei manusia yang ada dua telinga, dia panggil. Ya dzal udhunaini, manusia yang punya dua telinga, panggil Anas. Nak uri Anas ni dengar dan juga taat dengar apa yang Nabi SAW nak royak kepada dia lah. Ini Nabi panggil bahasa ni tujuan apanya? Arada sallallahu alaihi wasallam mumazihatahu wa mudha'abatahu. Tujuan Nabi nak bergurau lah. Tujuannya nak bergurau dengan Anas sebagai khadir dia. Dengan kalimahnya ya dal udhunain. Hei orang yang punya dua telinga. Habis itunya Mahmud. Katanya Mahmud ni tok guru kepada Imam Tirmizi, ambil daripada tok guru dia Abu Usamah. Abu Usamah yang kata Nabi kata pasal ni tujuan dia yumazihuhu, tujuan nak bergurau ya. Nak bergurau dengan Anas sebagai khadir dia. Habis itu wala yamna aidan an yakuna fi hadhihi al-kalimah naw'un min al-badah wath-thana. Ini gurau Nabi ni adalah kadang-kadang serupa dengan madah, puji. Yang Nabi SAW puji kepada khadir dia iaitu Anas bin Malik. Puji kata apa? Puji kata Anas ni ada dua telinga. Orang yang ada dua telinga, makna kata dia muncul lah nikmat yang besar. Ada dua telinga, yasma' wa yuti', boleh dengar dan juga boleh buat taat, boleh tahu kata orang suruh apa kepada dia, orang jangan apa kepada dia. Kalaulah orang tidak ada telinga, orang panggil kata tak boleh dengar, tak boleh guna faedah ke apa, tak dengar ke apa. Habis ni puji, Anas mengajar telinga 12, seolah kita gitulah. Dan juga Anas ni dia adalah khadir Nabi, konrab cai Nabi, duk khidmat kepada Nabi 10 tahun lebih. Tapi Nabi SAW masya-Allah tawadak dia. Main gurau dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Setengah orang yang tak wani, setengah orang panggil kata ketua kepada khadir dia tak wani gurau, tak wani main dengan orang yang jadi khadir dia ni. Takut orang tengok kata apa nama ni. Tapi Nabi SAW dah. Dengan khadir dia main tawaduk, tunjuk kata tawaduk Nabi SAW walaupun dengan orang yang jadi orang yang jadi khadir dia, Anas bin Malik. La ilaha illallah. Wa hadha khilafu, orang panggil kata orang yang tak warning, tak suka nak main dengan khadir dia, soalnya kata kurang tawaduk lah. Tak seperti dengan Nabi SAW. Habis itu gurau-gurau katanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala al-ulama. Imam Nawawi yang kata, dan juga kata ulama kata apa? Al-mizahu manhiyyu anhu, manakala gurau-gurau hak biasa ulama larang tak sah, Islam larang tak sah bergurau tu, balas mana? Rupa dia balas mana? Al-ifrat, kelajak kek orang panggil. Gurau banyak lajak. Gurau lebih banyak daripada masa yang biasa orang panggil. Gurau wa yudawamu alaihi, duk dengan gurau semua. Kalau semua kecek main semua. Kerana orang yang ifrat, pelajak kek dalam gurau, pelajak kek dalam gurau ini ni, dalam orang panggil talalin duk suka ni, orang panggil ta yurithu dhahik wa qiswatul qalb, menyebabkan dia ini ni suka semua, bersuka semua ni, menyebabkan hati dia kah. Wa yashghilu an zikrillah, dan juga menyibukkan dia daripada berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa udian kurang berzikir kepada Allah Ta'ala.
Dan juga kurang daripada fikir benda-benda yang sakut dengan kepentingan agama. Duduk dengan guru sama, okay? Tak ada masa nak mikir mengenai dengan agama, nak semaya, nak ibadat, nak apa. Duduk mikir dengan guru sama. Hal ni lah yang Imam Nawawi banyak kata, manhiyun, dilarang tak usah bergurau. Manakala bergurau yang mubah, yang boleh, iaitu apabila tak selamat, orang panggil tu apabila selamat daripada ifrat lah, tak ada telajak kek lah. Tak ada telajak kek. Sekadar-sekadar, hal ini boleh seperti mana Nabi SAW pun biasa bergurau. Dengan Anas bin Malik. Lagi hadis yang keduanya, An Anas bin Malik qal in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair. Hadis ni yang ketiganya adalah hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Al-Imam An-Nasa'i At-Tirmidzi dalam kitab Sunan dia. Daripada Anas lagi, cerita dia bagaimana mana? Katanya, cerita dia Anas kata Nabi SAW sentiasa bergurau dengan kita. Gurau dengan kita. Suka gurau dengan kita. Sehingganya satu kali Nabi SAW biasa bergurau sekolah dengan orang panggil kata anak saudara aku. Anak saudara aku yang namanya Abu Umair. Nabi lalu bersama dengan Anas nama Abu Umair. Budak lah, kecil budak lah. Tapi gelar dia Abu Umair. Nabi panggil lah. Tapi nama yang sebenar dia nama Abdullah. Nama sebenar dia nama Abdullah. Tapi Nabi bawa lalu di anak saudara, di depan anak saudara Anas bin Malik, nampak anak saudara dia duk main dengan burung. An-Nughair. Nughair ni burung kecil orang panggil. Burung yang kecil sangat. Kecil sangat. Halus lah. Burung halus. Nughair. Nabi kala dengan anak saudara dia kata, ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair. Bapa kepada Umair. Tak gelar kepada Abdullah anak saudara anak dia tu. Ma fa'ala an-Nughair, burung kecil itu duk gapo, duk jadi gapo. Ini cerita dia lah. Nak kata Nabi ni lalu depan sahabat dia, Nabi gurau dengan budak. Gurau dengan budak. Habis itu yang kita dapat daripada hadisnya Abu Umair ni, budak, tanya kata budak ni ada anak lagi? Tidak ada anak lagi. Budak tidak ada anak lagi, tidak ada isteri lagi. Tapi Nabi panggil dengan gelar Abu Umair, bapa kepada Umair. Tidak ada anak yang nama Umair. Habis itu boleh sunatkan kita yang kita dapat daripada hadisnya sunat bagi kita, bagi orang yang tidak ada anak pun boleh kita nak letak gelar kepada kita sendiri. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, tidak ada anak bersama dengan Nabi, tidak ada anak. Aisyah tidak ada anak. Tapi gelar dia Ummu Abdillah. Kerana Abdullah ni anak saudara dia lah. Dia suka, habis tu panggil dengan gelar Ummu Abdillah. Tak ada anak lagi. Budak ni pun Abdullah ni yang panggil dengan burung anak saudara Anas ni pun tidak ada anak. Tapi Nabi panggil dengan Abu Umair. Sunat. Orang panggil kata kunyahkan kita. Kunyah. Orang panggil dalam bahasa Arab, orang panggil kunyah. Abu Muhammad. Kalau orang Tina ke Ummu Muhammad. Sama juga orang yang ada anak pun sunat juga kita panggil dengan gelar seperti saya Abu Musaffa, Abu Muhibban, lebih kurangnya. Kalau kita ada anak perempuan pun Abu Ruqayyah, Abu Fatimah. Kalau tidak ada anak lelaki, tidak ada anak yatim. Dalam cerita yang panjang lagi, qala Abu Isa ni dia ni. Abu Isa ni Imam Tirmidzi lah tulis kitab. Wa fiqhu hadzal hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yumazihu. Pahaman daripada hadis ni kita dapat katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam gurau. Nabi ni gurau bersama dengan budak ni. Yang keduanya wa fihi annahu kana ghulaman saghiran. Nabi letak gelar kepada budak yang kecil yang belum tidak ada anak. Ya Aba Umair. Dua. Yang ketiganya yang kita dapat daripada hadis ni la ba'sa an yu'tas sabiyyu at-tayra liyal'ab bihi. Tidak mengapa, bolehlah, haruslah kalau kita nak burung, budak tu main dengan burung. Burung main dengan budak. Dan Nabi
main orang panggil tahu budak main dengan burung, tak nak apa. Wa inna ma qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair. Sebabnya Nabi panggil, "Hey Aba Umair, burung dia buat gapo tu?" Kerana apa? Li'annahu kana lahu an-nughair. Dengan sebab budak tu dia ada burung, dia duk main, suka main dengan burung, yal'abu bihi. Tapi masa tu Nabi nampak tu, lalu depan dia itu tu masa tu nughair dia, burung kecil dia tu mati. Fahazina al-ghulamu alaihi. Maka budak seorang ni Allah duka cita lah. Duka cita lah, burungnya dia duk main semua mati. Famazahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair. Sebab ni lah Nabi nampak ya Allah, dia duka cita. Nabi duka cita dengan sebab burung dia mati ni, Nabi nak gurau dengan dia, nak dia orang panggil kata hilal lah. Duka cita tu seolah kata gitulah. Dengan sebab itu Nabi kata ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair. Nah burung tu jadi gapo. Habis tu wal-la'bu bit-tayri mubahun. Main dengan burung tak ada masalah apa. Kalau kita nak burung main kepada budak-budak kecil ada apa. Tapi dengan syarat dia itu tu, kalaulah budak tu ambil burung, main dengan burung, tidak mengenak burung lah, tidak buat jahat, tidak mengaruk kepada burung, tidak mudarat kepada burung, tak ada apa lah. Kalulah buat mudarat kepada burung, mengenak burung, buat karuk dengan burung, tak boleh main lah ni. Ataupun ambil burung kurung dalam sara dia, siapa kau tak boleh makan kepada dia hak ni, haram juga, tak boleh juga. Tidak boleh juga. Kalaulah boleh sara beri upah molek, tak ada apa masalah gapo. Habis itu di sini kita dapat juga kata Nabi bergurau dengan sahabat dan juga tawaduk Nabi SAW, akhlak Nabi yang sangat mulia sehingga dengan orang yang kecil daripada dia, orang yang halus daripada dia. Seperti Aba Umair ni, budak yang nama Abdullah ni. Dan juga tujuan Nabi yang sebut perkataan itu seperti kita ayat tadi kata, tujuannya untuk budak yang duka cita dengan sebab burungnya mati tu, mari gembira bulas dengan sebab gurau Nabi SAW. Kata ulama kata wa hadzal hadis wa fi hadzal hadis fawaidun katsirah. Dalam satu hadis ni fawaid, faedah banyak yang kita dapat daripada hadis ni. Banyak faedah. Yang mana ulama dulu biasa hipung lah, orang kata biasa hipung seperti mana Ibn al-Qas al-Faqih al-Syafi'i, salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i ni, dia telah himpunkan faedah-faedah yang dapat daripada hadis ni ila 60 faedah. Boleh banyaknya 60 faedah daripada hadis ni. La ilaha illallah. Kalau kita biasa dengarnya Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Syafi'i yang mati pada tahun 204, pada tahun 150 Hijrah. Dia biasa juga orang panggil kata semasa beliau ataupun Imam Syafi'i musafir safar kepada Madinah, dia teringat hadis ni. Ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair. Ingat hadis ni, maka dia pergi malam tu dia duduk semenjak selepas daripada semaya Isya sampai kepada subuh, tak ada semaya tahajud, tak ada tidur. Kerja dia satu iaitu ambil keluar faedah daripada hadis ni yang boleh lebih kurangnya hampir 100 faedah daripada hadis ni. Tu dia. Tu Al-Imam Syafi'i tu lah ulamanya sebenar, duduk dengan hadis Nabi SAW. Idmanun nazar. Duduk dengan tengok, baca, buat faham, buat tubik faedah yang dapat daripada hadis Nabi SAW. Kita hari ni nak jadi ulama tapi malam-malam duduk main terosak, duduk main gatuma ya. Kurang mana duduk dengan kita, duduk dengan hadis Nabi SAW ataupun ayat-ayat Quran. Apabila kita nak jadi ulama seperti mereka. Habis itu tu ulama. Ulama dulu dia duduk kat situ lah. Al-Imam Syafi'i hadis ni walaupun kecil, ya Aba Umair ma fa'ala nu. Cuba kita waktu bi hadis ni. Cubit faedah apa kita boleh buat apa? 10 siapa ke tak? Gapo kata yang kita boleh dapat daripada hadis ni? Satunya main dengan burung boleh. Kalau tidak buat mudarat kepada dia. Yang keduanya boleh kita letakkan gelaran kepada orang yang jadi budak kecil walaupun tidak ada anak. Yang ketiganya sunnah kita bergelaran kepada kita walaupun kita ada anak, tidak ada anak. Yang ketiganya lemah lembut dengan budak-budak, sia belah dengan budak-budak. Gapo dia lagi? 4 lah. 5 hadis yang kita dapat daripada hadis ni, sunat kita
orang panggil idkhal, memasukkan gembira dalam hati orang lain dengan cara mana-mana pun kita usaha. Gapo lagi? Tawaduk orang tua dengan budak. Tawaduk kita jadi orang tua dengan budak, kena tawaduk, jangan buat sombong juga dengan budak. Nabi SAW tak sombong, tak buat muka tak molek kepada budak. Itu di antara faedah yang kita dapat daripada ni. Banyak. Bagaimana Imam Syafi'i boleh keluarkan sebanyaknya 100 faedah daripada hadis ni. Kita pergi lagi kepada hadis seterusnya. Hadis seterusnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna. Qal inni la aqul illa haqqan. Sahabatnya satu kali Abu Hurairah cerita kata satu kali sahabat biasa kata kepada Nabi, panggil Nabi, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Kamu hai Rasulullah ni gurau dengan kami. Gurau juga dah dengan kami lah, soalan gitulah. Nabi ni gurau juga dah dengan kita dah. Nabi ni gitulah. Nabi kata belah mana? Inni la aqul illa haqqa. Gapo yang aku kecek, apa yang aku gurau dengan cara kecek, tak ada gurau melainkan dengan benar yang benar lah. Seperti tadi lah. Panggil kepada anak kata, ya zal udunaihi, orang yang ada dua telinga. Benar tak benar tu? Benar lah. Sungguh, benar sungguh. Kayak anak pun ada dua telinga sungguh. Habis tu, gurau Nabi SAW dengan benar yang benar, tidak kala, tidak main-main, tidak gurau dengan benar-benar yang batil, dengan benar yang bohong tak. Hadis ini riwayat oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan dia. Seterusnya, an Anas bin Malik anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni hamiluka ala waladi naqatin. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan kedua. Anas bin Malik dia cerita katanya satu kali ada seorang lelaki lah. Ada seorang lelaki mari cari Nabi dan juga nak minta tupai. Naik kuda bersama dengan Nabi. Tupai nak naik kenderaan bersama dengan Nabi. Maka Nabi yang kata, hei lelaki, kalau begitu aku nak wimbung ni naik di atas anak kuda betina. Anak kuda betina. Anak kuda betina. Faqala ya Rasulullah. Baru dengar kata Nabi dia kata nak naik di atas. Tak sewi naik lah kenderaan besar. Soalan kata dia kata tak sewi naik di atas kenderaan yang besar. Kenderaan yang besar. Tapi nak naik Nabi kata nak naik kenderaan anak unta. Kejut dengan dia tu. Naik bala mana anak unta ni? Anak unta kita gambar kan, khoya kan, anak unta halus lah. Anak kambing seperti anak kambing tu lah, halus lah. Nak biasa mana kita ni biasa berat banyak kilo ni. Nak gagah nak urat kedak anak unta ni. Lalu dia tanya kepada Nabi kata, ma asna'u bi waladin naqah. Nak biasa mana ya Rasulullah ni? Nak lari, nak jalan tak urat, lepas nak lari orang panggil kata. Soalan kata gitulah tak urat ni ya Rasulullah ni. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul ibla illa an-nuq. Nabi ni ngoyak kepada dia kata nak naik anak unta ni gurau ya. Tapi Nabi kata Nabi ni niat dia nak naik kuda hak besar dah lah, hak biasa gagah dah lah. Tapi Nabi kata kuda ataupun unta yang besar nak naik itu asal dia pun daripada anak unta juga. Dulu tu halus unta yang nak besar pada hari ni. Unta yang nak besar pada hari ni pun orang panggil kata dengan sebab tapi sekarang besar dah. Boleh dah. Nabi gurau lah. Orang panggil pakai cakap yang gurau. Wipah kata, anak unta. Tapi Nabi maksud kata, anak unta hak dulu lah. Ni besar dah lah. Tu dia. Pahal tu dah. Lagi hadis yang seterusnya.
قال عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. Panjang cerita dia ni. Kita sebut makna dia selalu dah. Daripada Anas bin Malik, dia kata satu orang lelaki daripada Badiyah. Badiyah ni orang panggil kata daripada kampung lah. Daripada Badiyah kampung. Mari cari Nabi SAW. Orang Arab Badawi lah. Orang Arab duduk daripada pasir. Tak ada duduk Lebanon. Tak. Dia, nama dia ni Zahir. Mari masuk Madinah. Mari nak jumpa dengan Nabi bersama dengan hadiah. Bagi hadiah untuk nak pergi kepada Nabi. Hadiah tu orang panggil benar-benar daripada kampung lah. Tidak ada lah Lebanon benda tu lah. Kalau masa kita sekarang lah ni, kalau benar je main kampungnya, ubi, tepung-tepung kampungnya yang tidak ada dalam kedai orang panggil tu. Wakri untuk nak beri hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak beri hadiah kepada Nabi. Nak beri hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas daripada dia nak kelik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun cedek makannya jugalah nak beri dia tu. Nabi jadi makan ni ataupun orang tahu barang-barang adalah kedai. Untuk wi Zahir ambil makanan ni ataupun hadiah dalam kedai ini ni, wi dia wakil lagi kepada orang kampung, orang Badawi lah. Dan juga Nabi kata, inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadirun. Zahir ni orang kampung lah. Manakala kita ni orang kedai. Habis tu kita tukar gimari lah. Dia wari benda kampung yang tidak ada lebanan kita makan. Kita ambil benda lebanan. Kita dia klik kepada orang kampung boleh makan lah. Kerana di kampung tu tidak ada barang-barang ada jual. Itu cerita dia. Lagi yang cerita dia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuh. Allahu akbar. Nabi ni sangat suka, sangat cinta benar kepada Zahir. Cinta. Nabi kasih benar kepada dia. Wa kana rajulan damiman, tapi dia adalah orang yang rupa tak jangok, rupa huduh benar. Allahu akbar. Nabi kasih. Nabi tak pilih orang jangok-jangok saja mari dia sahabat dia. Tak. Pilih putih saja, pilih jangok saja, pilih kaya saja. Tak. Habis tu kita jadi tok guru, kita jadi murabbi. Jangan pilih pesing anak-anak terbiah kita ni pesing jangok saja, kaya saja. Tak. Nabi tak ada kira sikit abuk. Damiman rupa ni orang panggil tak boleh tengok lah. Rupa tak orang panggil tak buruk lah. Rupa dia tu buruk tak tengok lah. Uduh lah. Tapi Nabi kasih. Allah. Tak ada masalah apa sikit abuk. Habis tu Nabi suka kepada Julaibi. Nabi suka kepada Zahir. Orang panggil tak mereka ini tak ada yang mana lah. Seperti mana riwayat dalam hadis tu. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه. Satu hari dia duk jual barang. Zahid duk jual barang dalam nak. Nabi mari belakang dia, fahtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsir. Nabi dekat belakang dia. Allahu akbar, gurau Nabi ni. Mari belakang Zahid, dekat Zahid. Dekat di sebelah belakang, wa huwa la yubsir. Zahid tak nampaklah pion ni kerana Zahid paling Quran. Nabi mari ikut belakang kan? Allah, nak orang panggil kita gambar pasal nak dalam nak. Masa kita dengan masa dulu super lah. Hari ni jual ulat, jual dalam hang, dalam ni, dalam Big C, dalam supermarket. Dah kita jual ni ulat-ulat ni. Kalau di nak pagi, nak betul pun orang panggil tak ada fabung, ada paklung, ada apa molek. Dah lah ni. Kita gambar kata orang Arab dulu dia jual dalam nak belah mana? Panas, peluh. Ada pasir negeri Arab ni. Bukan orang panggil tu negeri yang sejuk yang apa dak lah. Nabi mari belakang peluh yang busuk boleh hadir ataupun ada orang panggil tu bau-bau lah penat letih peluh tu. Zahir yang kata, "Man hadha?" Pia ni. Nabi mari dekat belakang. Zahir yang kata, "Pia ni. Arsilni, lepasku. Aku nak tahu tak pia." Allahu akbar, faltafata
Fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi lepas paling belakang tengok, oh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa tahu kata Nabi ke bala mana dia buat. Faja'ala la ya'lu ma alsaqa dhahrahu bi sadri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina rafa. Tak ada lepas. Oh kalau tahu kata Nabi sebagai orang yang dekat, Zahid hunur belakang dia, Nabi dekat semula. Allah, gembira boleh Nabi dekat. Gembira boleh Nabi dekat Zahir. Allahu akbar. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lepas itu Nabi kacik dengan dia, man yashtari hadzal 'abd. Nabi tunjuk kata dia ni jalan naklah, dia ni nak beli seorang hamba ni. Zahid tidak ada hamba kali, tapi Nabi nak gurau dia. Dia nak beli seorang hamba seorang ni, tapi maksud Nabi bukan hamba yang jadi tan lah, jadi sahaya lah. Maksud Nabi al-'abdu di sini, Nabi maksud kata Abdullah, hamba Allah Ta'ala lah. Maka dia panggil kepada ya Rasulullah, Zahir yang kata, mu dah jual aku. Wallahi tajidni kasidan. Mu nampak aku ni murah, nak jual, siapa nak jual aku ni? Dia sebut macam tu. Nabi dia kata, lakin indallah lasta kasidan. Tapi di sisi Allah Ta'ala, mu ni bukan harga murah dak. Mu ni di sisi Allah Ta'ala bukan harga murah dak. Atau qala anta indallah ghalin. Mu di sisi Allah Ta'ala ni Allah sangat mahal harga mu. Allah. Ni cerita dia yang kata Nabi ni gurau dengan sahabat mari dekat belakang. Allah kita ni jadi pemimpin, jadi ketua, jadi apa kita tidak ada orang panggil dia tawaduk, main-main gop-gop hati dengan orang yang jadi sahabat kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Habis tu dalam cerita ni Nabi ni gurau dengan sahabat dia bagaimana mana? Dengan fa'al, dengan perbuatan. Belum daripada ni Nabi mizah dengan perkataan. Dengan perkataan. Habis tu Nabi SAW Islam aja kita ni Allah tak tengok dengan rupa luar. Putih ke, jangak ke, cantik ke, kaya ke, Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Islam tak tengok di situ. Kerana Nabi SAW sudah kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum ila qulubikum wa amalikum atau kama qala sallallahu. Tuhan tak tengok kepada rupa luar kita, jangan putih ke hitam, cantik ke hudah. Wa amwalikum tak tengok kita kaya ke susah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah Ta'ala nak tilik tengok kita iaitu hati kita. Takwa kepada Allah Ta'ala tak ke mana? At-taqwa yang Allah Ta'ala tengok bukan tengok di mana-mana dak. Wa a'malikum, dia juga Allah Ta'ala tengok amal kita yang kita buat. Janganlah mu tara mana putih cantiklah mu rupa tara mana. Tapi kalau hati cemar ibadat kurang kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tengok. Allahu akbar. Jangan kita bangga sangat dengan rupa kita yang jangak. Fal ibratu bit taqwa. Habis tu berian yang Allah Ta'ala nak di takwa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Tuhan jadi kita lelaki perempuan. Bahasa macam-macam. Warna kulit macam-macam. Tapi nak kata semua itu tu inna akramakum, orang yang paling mulia sekali daripada sisi kamu, orang yang paling mulia sekali daripada kalangan kamu di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling takwa. Atqakum, yang paling takwa sekali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu akbar. Habis itu Islam tengok kepada takwa. Senang pendengar penonton, ibu bapa yang dikasihi sekalian. Terus lagi kita hadis yang terakhir dalam bab ini. Dalam bab ininya, hadis yang terakhir kita tengok lagi. Gurau Nabi, tadi Nabi gurau dengan khadir dia, gurau dengan budak. Gurau dengan orang panggil orang yang rupa tak jangak lah. Orang yang susah lah. Yang akhir ini gurau dengan orang perempuan pula dah. Belah mana dia? Anil Hasan Al-Basri. Hasan di sini Hasan Basri
yang tak ada berjumpa dengan Nabi lah, orang panggil hadis mursal di sini. Benarnya Hasan ni ambil cerita ni daripada sahabat. Di antara dia dengan Nabi ada seorang sahabat. Sahabat ambil cerita ni daripada Nabi. Qala atat ajuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari orang tua perempuan, orang tua tina ni mari cari Nabi. Orang tina yang tua lah dia mari cari Nabi. Tanya kepada Nabi, mari minta kepada Nabi la ud'u Allah ay yudkhilani jannah ya Allah akbar. Mari cari Nabi tu juga so ya. Ya Nabi, boleh ke tak tolong doa kepada aku? Allah Ta'ala memasukkan aku dalam syurga. Allah. Mari minta kepada Nabi ni, Nabi tolong doa dia boleh masuk syurga. Allah Ta'ala dia boleh masuk syurga. Allah Akbar. Nabi jawab kepada dia bagaimana? Ya fulan, ya ummu fulan. Hei makcik. Soalan kata gitulah makcik. Innal jannata la tadkhuluha ajuz. Orang tua ni tak akan boleh masuk syurga. Tak ada dalam syurga orang tua, tak ada lah. Allahu Akbar, patah hati biasa itu. Gurau yang ni. Allahu Akbar. Bawa dengar biasa itu bagaimana? Fawallat tabki, paling belakang ni, cakap jalan cakap. Serta dengan menangis tiap. Allahu Akbar. Allah, Nabi kata orang tua tak boleh masuk syurga. Tiap dia. La hawla wa la quwwata illa billah. Nak kata dia sangat nak benar masuk syurga. Hari ni berapa banyak perasaan kita yang nak masuk syurga, rindu kepada syurga, ingat kepada syurga, cari jalan orang boleh masuk syurga, cari sebab-sebab yang boleh masuk syurga. Banyak mana kita pada hari ni. Orang perempuan, orang tua ni dipujilah. Mari cari Nabi, tolong nak Nabi doa orang boleh masuk syurga. Nak Nabi doa boleh masuk syurga. Tatkala itu Nabi jawab kata orang tua ni tak ada dalam syurga. Mana kata dalam syurga tak akan masuk orang tua. Tapi maksud Nabi kata orang yang masuk syurga ni tidak ada keadaan ataupun orang yang duduk dalam syurga bukan orang yang ada rupa tua dak. Balas mana dia? Tiap. Allahu Akbar. Fa wallat tabqitiya. Faqala Nabi kepada sahabat kata akhbiruha. Kamu ni tolong gitu turut makcik tu lah. Dia juga royak dia tahu. Annaha, maksud Nabinya annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Dia tu makcik tu akan masuk syurga. Akan masuk syurga orang panggil tak la tadkhuluha. Makcik tu akan masuk syurga bukan dengan keadaan dia ni tua tak. Kerana orang yang boleh masuk syurga, orang yang dia ahli syurga, orang tina, orang perempuan ni dia muda. Umur dia nak muda. Walaupun makcik hari ni umur 80 tahun. Walaupun makcik hari ni umur 60 tahun. Walaupun makcik hari ni umur berapa tahun sahaja, 50, 60, 70, 91 tahun pun. Tapi kalau lah makcik juru hari ni suka buat ibadat dan juga suka istighfar minta keampunan daripada Allah Ta'ala, dan juga sehingga Allah Ta'ala menerima segala amalan makcik boleh masuk syurga. Hari ni dunia makcik, akhir hayat makcik dengan umur 100 tahun, tapi masa boleh masuk syurga umur makcik muda, tak tua. Itu maksud Nabi. Nabi bergurau dengan dia, tapi bergurau sampai ke petiak lah tu. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Selepas daripada tu Nabi baca ayat Quran, inna ansha'nahunna insya'a فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. Tuhan yang kata Allah hari tu orang perempuan boleh masuk syurga. Kalau tua duduk dunia dulu boleh masuk syurga ni, Tuhan buat muda semula. Faja'alnahunna abkaran urban atraba. Dan juga orang perempuan yang boleh masuk syurga muda sodah. Dan juga orang panggil kata borisut. Tidak ada lelaki mana biasa tepuh dengan dia. Allahu Akbar. Hei orang perempuan yang dikasih sekalian. Ushalah kamu dunia ini menjadi orang yang salihah kepada Allah Ta'ala. Jujur kepada Allah Ta'ala. Bimbing hari ini kerana orang tina ramah. Orang tina ramah hari ini. Dan juga dengan sebab itu Nabi sebut kata, Nabi kata aku tak tengok ahli neraka melainkan kebanyakan daripada kalangan orang perempuan.
Allahu Akbar. Takwalah kamu, hei orang perempuan. Hei saudara-saudari. Takwa kita kepada Allah tak takut. Jangan galik hidup dalam dunia. Syaitan ni banyak, syaitan banyak. Syaitan dalam terosak, syaitan dalam internet, syaitan dari segi pakaian, syaitan dari segi macam-macam pada hari ini. Hari ni buka TikTok, buka Instagram, syaitan banyak. Hari ni orang anak-anak perempuan kita ni kurang sangat malu kepada Allah Ta'ala. Malu katik. Malu katik duk berdacok. Tunging dalam TikTok, dalam Instagram. Takut kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah Ta'ala katik. Ingat katik hidup dalam kubur masa depan. Hidup pada akhirat depan. Hidup katik. Jangan sedap sangat duk berdacok dalam TikTok, dalam terosak tu. Takwalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan senang, jangan sedap, jangan suka, jangan gembira sangat berdacok dalam terosak, dalam TikTok, dalam Instagram, pakai kubung katik, tak pakai kubung katik. Ingat satu masa kata kalau satu masa kita kena azab dalam kubur, Allah kita berdacok lebih dari tu lagi. Orang panggil gepar lebih daripada tu dengan sebab kena azab waliyazubillah min dzalik. Ingatlah pesanlah ibu bapa yang dikasihkan kepada anak perempuan kita. Ittaqullaha fin nisaikum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan orang perempuan yang ada di bawah kamu. Sama ada isteri kamu, anak perempuan kamu, cucu tina kamu. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Jangan galik. Jangan lalai. Jangan tak ada hamat mereka. Tak ada hamat kita ni. Tak ada hamat benar. Kita tak ada hamat benar. Dunia cepat pada hari ni. Dan juga anak cucu kita, anak perempuan kita cepat daripada kita lagi. Allahu Akbar. Jangan sengkau kata, anak tina kita jauh. Jangan sengkau kata anak tina kita berjauh, duduk dalam rumah, duduk dengan terosak, duduk dengan mengaji. Tak ada tu pergi mana? Tak ada tu pergi petah, tak ada tu pergi dinat, tak ada. Jangan. Kadang-kadang anak kita duduk dengan terosak itu Allah lebih daripada. Orang panggil tu duduk dalam rumah sungguh tapi duduk dalam dunia online orang panggil. Takwalah kita kepada Allah. Takutlah kita kepada Allah Ta'ala. Beristighfarlah kita kepada Allah Ta'ala. Lalai banyak kita mengenai dengan anak perempuan. Habis tu Nabi SAW ajar kita kata bala mana. Siapa yang dia orang panggil kata ada anak tina perempuan 2 orang ataupun 3 orang. Ada anak perempuan 2 orang ataupun 3 orang dan juga kita didikkan dia, tarbiyahkan dia, ajar dia, power dia dengan molek, pelihara molek sehingga dia boleh masuk syurga. Boleh beri syafaat kepada kita. Boleh tolong kita, tapih kita daripada api neraka waliyazubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakwalah kepada kita. Jangan galik sikit habuk. Widah hamak. Orang panggil kita saing hati kita dengan anak tina kita. Saing hati kita dengan anak tina kita. Saing hati kita dengan anak lelaki kita. Saing hati. Jangan orang kata jauh sangat dengan kita dengan anak. Apabila kita jauh dengan anak tak wani nak kecek dengan kita. Anak tak wani nak periksa, nak sebut, nak tanya apa kepada kita. Dan juga beri masa kepada anak katik. Setengah ibu bapa Allah kerja siang hari malam nak jumpa anak sekali, 2 sahaja. Lepas tak ada nak ajar, tak ada nak kecek, tak ada nak royak apa kepada anak. Habis itu jangan kita tasahul, jangan kita main-main, jangan kita buat mudah-mudah dalam kita nak pegang anak. Khususnya anak perempuan hari ini. Thai mak pegang anak perempuan ni. Habis itu kita jaga, itulah kita pada hari ini sebagai nasihat yang terakhir mengenai dengan anak perempuan, orang perempuan kita. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita bertakwa, sama-sama kita beristighfar, sama-sama apa kekurangan yang kita buat. Habis itu hari ini kita hari ini orang tua geti, terosak geti apa, geti tubik ataupun geti ambil ya, orang tua mari. Ataupun yang kita telah geti laginya Facebook saja ya. Ataupun yang kita geti laginya dalam line itu saja ya. Hatta kau baca berita gitu je dalam line. Tapi hari ini dia ada banyak lagi. Benar-benar main anak muda kita main hari ini dalam terosak sama ada Instagram yang ramai hari ini. Sama ada dalam TikTok hari ini. Allah berdacak macam-macam dalam TikTok ni.
Kerana TikTok ni orang panggil tempat main untuk buat lagu, buat berdacat. Ada apa ni? Video orang panggil. Hari ni orang panggil syaitan, biasanya darah-darah tu dia buat contoh yang banyak kepada kita. Contoh yang jadi contoh kepada anak kita pada hari ni bukan daripada orang yang baik jadi contoh yang baik. Orang yang jadi syaitan, orang panggil syaitan manusia. Hari ni fuak-fuak darah duk berdacat pada mana? Anak cucu kita berdacat pasal itu. Hari ni fuak-fuak darah, fuak syaitan-syaitan biasanya pakai pada mana? Anak perempuan kita, anak atas kita pakai seperti itulah. Hari ni fuak-fuak darah, fuak-fuak nak bola yang bukan orang Islam, duduk balah mana, makan minum balah mana, berdacat balah mana. Anak-anak kita turut ambil mereka itulah turut. Nak hidup supaya fuak dia, Allah. Bahkan lupa dah kata fuak dia itu. Tu kalau duduk pasal itu lagi mati dengan keadaan pasal itu, tidak masuk syurga juga. Hari ini contoh-contoh yang baik sangat jauh daripada mata anak-anak kita. Mereka tak nampak tengok contoh yang baik. Kalau nampak tengok pun, orang panggil telitah mata tengok. Tak molek. Syaitan dia pandai bisik. Syaitan dia pandai bisik kepada anak cucu kita. Bukulah ramai. Bukulah ke kubung. Pakailah pakaian pasal ni supaya darah pasal ni. Bisik gitu ya. Tapi anak kita ni kurang iman, kurang ingat kepada Allah Ta'ala, kurang ingat kepada syurga, kurang ingat kepada neraka. Ini bahaya sekali. Waliyadzubillahi min dzalik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Istighfar, doa dan juga jangan galik insya-Allah. Maka pada hari ini kita cukup sekadar ni dulu. Cukup hanya satu bab sajalah, nanti kita sambung pada minggu depan pula. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardahu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah. Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما نانا. أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا. رشيد الرائي
عصفت رياح الظلم طوفانا، حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا، رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا، رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. شباب الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا، وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا، وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا، وسيروا بشروا الدنيا أن الفجر قد بانا، أن الفجر قد بانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا، تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا، تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح